لیکن چونکہ آپ مامور من اللہ تھے لہذا آپ نے اپنا مشن جاری رکھا۔ قوم کا ایک تہوار تھا جب وہ ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو کر بتوں کی عبادت کرتے، بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے کئی امور سر انجام دیتے، جسے وہ اپنی عید کا دن بھی کہتے تھے۔ آپ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی تشریف لائیں، آپ بھی ہمارا تہوار دیکھیں، ہمارے بتوں کی شان و شوکت دیکھیں، ہمارے خداؤں کا رعب دیکھیں، دبدبہ دیکھیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ جب ساری قوم اس میلے میں، اس اپنے تہوار میں چلی گئی تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور جہاں ان کا بتکدہ تھا، جہاں سارے بت جمع تھے، وہاں آپ تشریف لے کر گئے۔ جتنے بت آپ کو سامنے نظر آئے آپ نے سارے بت توڑ دیے۔ ایک جو سب سے بڑا تھا ان بتوں میں اس کو باقی رکھا اور وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم جب میلے سے واپس آئی، آ کر اپنے خداؤں کا، اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو ہر طرف شور مچ گیا، ہر طرف ایک عجیب بے چینی کی کیفیت طاری ہوئی کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا۔ حتیٰ کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، آپ ان کے عیب بیان کرتے ہیں، بتاؤ کیا یہ تم نے کیا ہے؟ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہے اس سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو۔ وہ قوم لاجواب ہوئی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع اور نہ نقصان کے مالک ہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قوم خاموش ہوئی، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور آپ کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب نمرود کے دربار میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو نمرود چونکہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خدا ہونے کا دعوے دار تھا، تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے ابراہیم کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ تو اس نے سوال کیا پھر تم خدا کسے مانتے ہو، کسے خدا کہتے ہو؟ اب یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے جو نمرود اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی اسے بیان فرمایا، اور کس انداز سے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو جھگڑا کر رہا تھا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک، جسے ہم نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، کیا جھگڑا کر رہا تھا؟ اب نمرود نے جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ پھر تم کسے خدا مانتے ہو؟ اگر مجھے خدا نہیں مانتے تو تمہارا خدا کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، میرا رب زندہ کرنے والا، میرا رب موت عطا کرنے والا۔ اب جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تو آگے سے نمرود کہنے لگا، جب آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، قال، نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں،
روایات میں آتا ہے उसने एक ऐसे शख्स को बुलवाया कि जिसके लिए सजाए मौत का हुक्मनामा जारी हो चुका था, और उसने कहा कि तुम आजाद हो। कहा देखो इसकी मौत यकीनी थी, मैंने इसको छोड़ दिया, इसको मैंने जिंदगी दे दी। और एक ऐसे शख्स को बुलवाया कि जिसके लिए परवाना रिहाई का जारी हो चुका था, उसको बुलवाकर उसको मौत के घाट उतार दिया, उसको मौत दे दी और कहने लगा देखो मैं जिंदगी देने वाला, मैं मौत देने वाला। अब अगर जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो ये कह सकते थे कि ये जिसे तूने मौत दी है, जिसे तूने मारा है, अगर तू खुदा होने का दावेदार है तो इसे जिंदा करके दिखा। लेकिन चूंकि जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म और हिकमत की आपको फरावानी अता फरमाई थी, उससे आप ये मुलाहिजा फरमा रहे थे कि जो मेरी आगे आने वाली दलील है उस पर इसके दांत खट्टे हो जाएंगे, उसका जवाब ये नहीं दे सकेगा। लिहाजा जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी दलील पेश की और इरशाद फरमाया मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू रब होने का दावेदार है, तू ऐसा कर सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। अब नमरूद चूंकि कोई जवाब ना दे सका, फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता है कुफर मबहूत हो गया, खामोश हो गया। अब चूंकि उसके पास कोई दलील नहीं थी, अब शोर डालना शुरू किया कि ये हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, ये मुझे खुदा नहीं मानता, लिहाजा इसको पकड़ो, कैद कर लो। जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया और आपस में गुफ्तगू हुई, मुशावरत हुई कि अब इनको सजा कैसे दी जाए। हर एक ने अपना मशवरा दिया। कुछ ने कहा कि ऐसा करो, फुला जो बहुत बड़ा किला है उसमें लकड़ियां इकट्ठी करो, उसमें आग जलाओ, आग जलाकर फिर इसको उस आग में फेंको ताकि इसको पता चल जाए कि हमारे खुदाओं की तौहीन करने का अंजाम क्या होता है। लिहाजा आग जलाने का इंतजाम किया जाए। नमरूद ने ऐलान कर दिया कि आग जलाई जाए, लकड़ियां इकट्ठी की जाए। पूरी कौम जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए, आपको आग में फेंकने के लिए तैयारी में लग गई। हर कोई लकड़ियां इकट्ठी करके लाता, हत्ता के खवातीन यहां तक जाती कि वो अपने काम मुकम्मल होने के लिए मन्नतें मानती कि अगर हमारा फुला काम हो गया तो हम इतने मन लकड़ियां इकट्ठी करके इब्राहिम को जलाने के लिए वहां डालेंगे। इस अंदाज से जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की तैयारी की गई। सारी कौम लकड़ियां इकट्ठी करने में लग गई। जब आग जल गई, जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का मामला आया। अब आग इतनी बुलंद और इतनी तेज थी कि उसके करीब जाने को, उसके करीब नहीं जाया जाता था। ऐलान हुआ कि अब इब्राहिम को आग में कौन डालेगा। उन्होंने एक मिंजनीक तैयार की जिससे जंगों में पत्थर फेंके जाते हैं दूर से। उस मिंजनीक में बिठाकर जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंका गया। जब आप आग की तरफ जा रहे थे, जनाब सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज की, क्या इब्राहिम आप मुझे हुक्म इरशाद फरमाए, मैं अपना एक पर मारूं, ये सारी आग नेस्तो नाबूद हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुझे ताकत और जो कुव्वत अता फरमाई है, मैं उसके जरिए एक लम्हे में इस आग को बुझा दूं, आपकी इजाजत चाहता हूं। फरमाया, क्या तुम्हें रब ने भेजा है? अर्ज की, नहीं। तो फरमाया, मेरा रब मेरे हाल से वाकिफ है, मेरा रब मेरे हाल से वाकिफ है, मैं अपने रब की रजा पे राजी हूं। अहबाब गिरामी, जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज से रब की रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजारी, वो जिंदगी हमारे लिए मशअले राह है। और फिर रब पर तवक्कुल करने की वजह से
रब ने ये इनाम अता फरमाया। रब ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद में, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल ना, हमने कहा, या नारुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग जनाब इब्राहिम पर ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी बन जा। रब ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये इनाम अता फरमाया और रब पर भरोसा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आग को ठंडी कर दिया, सलामती वाली बना दिया। और रवायात में आता है कि जब जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई जा रही थी तो पास मेंढक वो आग बुझाने के लिए कोशिश कर रहा था। इसीलिए हदीस मुबारका में करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से मना फरमाया और छिपकली जो है ये आग मजीद जलाने की कोशिश कर रही थी, तो करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म इरशाद फरमाया और साथ इल्लत बयान फरमाई। आपने फरमाया इस छिपकली को मार दिया करो कि ये जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग को जलाने के लिए कोशिश कर रही थी। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक पैगंबर जनाब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हालांकि मेंढक के आग बुझाने से आग पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने अपनी कोशिश की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कोशिश का उसको इनाम अता फरमा दिया। और छिपकली के जलाने से आग में कोई इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन उसने एक नबी की अदावत में एक अमल किया और उसके लिए वो अमल वबाल जान बन गया। तो आज हम भी कोई अमल जब करते हैं तो हो सकता है हमारे उस अमल की वजह से आगे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन वो अमल हमारे लिए जरिए निजात या वबाल जान बन सकता है कि अगर वो अमल हमने नेक नियति के साथ किया, अच्छे इरादे से किया, तो वो अमल हमारी निजात का जरिया बन जाएगा। लेकिन अगर हमने वही अमल किसी बुरे इरादे से, बुरी नीयत से किया, तो वो अमल हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा।